તો દિલ્હીમાં અત્યારે કેવો તૈયારીઓનો ધમધમાટ જોવા મળી રહ્યો છે અને સાથે મંત્રાલયો માટેની મડાગાંઠને લઈને અત્યારે શું વધુ અપડેટ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે? આઉટપુટ હેડ મનીષ પુરોહિત અમારી સાથે જોડાયા છે ને દિલ્હીથી મારા સંવાદદાતા અજય યાદવ પણ અમને સતત માહિતી આપી રહ્યા છે. બંનેનું સ્વાગત છે. અજય, ફિલહાલ હમણાં કેવી તૈયારીઓ જોવા મળી રહી છે? આવતીકાલે જ્યારે શપથવિધિ કાર્યક્રમ યોજાવાનો છે ત્યારે કયા પ્રકારની તૈયારીઓનો ધમધમાટ ત્યાં જોવા મળી રહ્યો છે? કયા કયા મહેમાનો જે છે, कौन कौन से मेहमान जो हैं उनका आगमन हो चुका है वहां पर? अजय, देखिए, तैयारियों की अगर बात करें तो सुबह के करीब हम लोग राष्ट्रपति भवन के पास गए हुए थे, क्योंकि राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में ही जो शपथ ग्रहण का समारोह है 7:15 बजे शाम को होना है। तो ऐसे में वहाँ का किस तरह का सुरक्षा व्यवस्था है उसका हम लोगों ने जायजा लिया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि न सिर्फ राष्ट्रपति भवन बल्कि पुरानी संसद, नई संसद और जितने भी करीब 1 से 1.5 किलोमीटर का पूरे इंडिया गेट या कर्तव्य पथ का इलाका है वहाँ पर बैरिकेटिंग की गई है। और कह सकते हैं कई लेयर का जो बैरिकेटिंग है उसको सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी पुख्ता की गई है। और कहा जा रहा है कि ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की निगरानी रखी जा रही है। 2500 से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी हैं जब शपथ ग्रहण का समारोह होगा तो उस वक्त चप्पे चप्पे पे तैनात रहेंगे। और इसी तरह से आम आगंतुक के लिए उस पूरे इलाके में जाने की जो आवाजाही है उसको रोक दी गई है। धारा 144 लगाई गई है। और कुल मिला के कह सकते हैं कि जो शपथ ग्रहण समारोह की विधियाँ हैं उसको लेकर के जो तैयारियाँ हैं वो करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। उसको अंतिम टच देने का काम किया जा रहा है। लेकिन जहाँ तक सरकार के गठन की अगर बात करें तो आज प्रधानमंत्री आवास पे भी एक बैठक कह सकते हैं कि वो अंतिम बैठक हुई है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार कवायद चल रही थी जिसमें एनडीए घटक दल के जितने भी पार्टी लीडर थे उनसे 1 to 1 बात की जा रही थी कि उनकी डिमांड क्या है, उनकी अपेक्षाएं क्या है, ताकि उसको फुलफिल किया जा सके। तो लगातार कई घंटों की बैठक के बाद फाइनली जेपी नड्डा, अमित शाह और बीएल संतोष प्रधानमंत्री आवास पर गए थे। और माना जा रहा है कि जो भी लोग कल शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा यानी मंत्री बनेंगे उन सब लोगों की लिस्ट फाइनल हो चुकी है। और माना जा रहा है कि आज शाम तक या रात तक सभी लोगों को अवगत करा दिया जाएगा और वही चेहरे कमोवेश जो है शपथ ग्रहण समारोह का में शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। लेकिन उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि एक खबर यह भी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी शपथ ग्रहण में शामिल होते हैं तो सबसे पहले वो राजघाट पे यानी महात्मा गांधी की समाधि स्थल पे जाते हैं। सबसे पहले वो बापू को नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उसके बाद आगे के कई सारे कार्यक्रम होते हैं और उसी कार्यक्रम में वो फिर शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए आते हैं। तो फिलहाल लगभग तैयारियां करीब करीब मंत्रिमंडल से लेकर के शपथ ग्रहण समारोह तक की वो पूरी हो चुकी हैं। મનીષ, આ તમામની વચ્ચે મંત્રાલયોની ફાળવણીની જો વાત કરીએ તો પહેલા એવું હતું કે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર હતી, એનડીએની સરકાર નહોતી, ઘટક દળોનું વિચારવાનું નહોતું થતું. હવે ઘટક દળોનું વિચારવું પડશે. જે બેઠકો થઈ એ બેઠક બાદ શું એ વસ્તુ જોવા મળી શકે કે ક્યાંક બેઠકોને અથવા મંત્રાલયને લઈને જે એ ભારતીય જનતા પાર્ટી છે તે ક્યાંક જતું કરવા માટે તૈયાર થશે કે પછી જ્યારે કાલે મંત્રીઓ શપથ લેશે ત્યારે જોવા મળશે કે ના ભાજપ તરફી ઝુકાવ જે છે તે જ મંત્રાલયો અને મંત્રીઓમાં વધારે છે? તેના માટે આપણે ભાજપના ઇતિહાસને જોવો પડે, કારણ કે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જ્યારે જ્યારે પણ એનડીએમાં મોટી પાર્ટી એટલે કે મોટા ભાઈની ભૂમિકા ભજવી છે. 1996માં પહેલીવાર ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર અટલ બિહારી વાજપેયીની આગેવાનીમાં બને છે. એ એનડીએની સરકાર હતી ને એ વખતે ભાજપે 14 જેટલા સાથી પક્ષોને 14 જેટલા ખાતાઓ આપ્યા હતા ટોટલ જે મિનિસ્ટ્રીમાંથી. ત્યારબાદનો જે બીજી સરકાર બને છે 1998માં એ વખતે ભાજપે 18 ખાતાઓ પોતાના સાથી પક્ષોને આપ્યા હતા. ત્યારબાદની પછી 1999માં ફરી એકવાર સરકાર બને છે અટલ બિહારી વાજપેયીની આગેવાનીમાં અને જે પૂરી 5 વર્ષ ચાલે છે ને એ વખતે ભાજપે 23 જેટલા મંત્રાલયો પોતાના સાથી પક્ષોને આપ્યા હતા. પરંતુ એના પછીનો જે દાયકો રહે છે લગભગ 2004 થી લઈને 2014 સુધીનો એ સમય હતો કે જેમાં કોંગ્રેસની યુપીએની સરકાર રહી. 2014માં જ્યારે પૂર્ણ બહુમતી સાથે ભાજપની સરકાર બની અંકિત, તો ભાજપે એ વખતે 5 ખાતા પોતાના સાથી પક્ષોને આપ્યા હતા. 2019નો સમય આવ્યો ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ માત્ર 2 ખાતા પોતાના સાથી પક્ષોને આપ્યા હતા. મેક્સિમમ જે ખાતાઓ છે ભારતીય જનતા પાર્ટીના સાંસદોને અપાયા, જેમને મંત્રી બનાવવામાં આવ્યા. હવે એની સાથે સાથે સૌથી મોટો ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફેક્ટ એ છે કે આ વખતના જે ગણિત છે એમાં આ વખતે તે તમામ સાથી પક્ષોના જે હાથ ઉપર રહેવાની વાત આવી છે એમાં એક ગણિત એવું સામે આવી રહ્યું છે દિલ્હીના રાજનીતિક બેડામાંથી કે 17 થી 18 ખાતાઓ જે પોતાના સાથી પક્ષોને ભારતીય જનતા પાર્ટી આપી શકે છે. અને એની પાછળનું કારણ એ છે કે જે મોટા મોટા ખાતાઓ છે જે કોર ગ્રુપ કહેવાય છે સરકારનું, ખાસ કરીને 4 મંત્રાલય હોય છે જેના પર સૌ કોઈની નજર હોય, પણ એ 4 મંત્રાલય ભારતીય જનતા પાર્ટીની સાથે રહે, એમની પાસે રહે પ્રકારની પણ વાત સામે આવી રહી છે. આરોગ્ય છે, આ ઉપરાંત રેલવે છે, એ તમામ જે મંત્રાલયો છે જેમની અલગ અલગ ડિમાન્ડ થઈ રહી છે. એની સાથે સાથે 4 સાંસદોની સાથે એક મંત્રાલય એ ફોર્મ્યુલા પર
અત્યારે કોઈ જ આગળની ગતિવિધિ દેખાતી નથી. પરંતુ ફાઇનલ લેઆઉટ અત્યારે એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે ફાઇનલ લેઆઉટ તૈયાર થઈ ગયું છે. આવતીકાલે બપોરે પછી જ ખબર પડશે કે કોણ કોણ એમાંથી શપથ લઈ રહ્યા છે. પરંતુ મંત્રાલયના ફાળવણીનો જે મુદ્દો છે એ એટલા માટે મહત્વનો છે કારણ કે આપણને ખબર છે કે જે સાથી પક્ષો જે સમયે નાક દબાવવાનું પોલિટિક્સ શરૂ કરતા હોય છે અંકિત, તો એ પ્રકારે પરિસ્થિતિ કેવી થાય છે તે ભારતીય જનતા પાર્ટી ખૂબ સારી રીતે જાણે છે. કારણ કે અટલ બિહારી વાજપેયીની જ્યારે સરકાર માત્ર 13 દિવસમાં પડી ગઈ હતી, એ જ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર હતી, એ જ એનડીએના સાથીઓ હતા. કારણ કે એ વખતે જે દળો અલગ હતા, જે નવા દળો એ અત્યારની ભૂમિકામાં અલગ અલગ ભૂમિકાઓમાં છે એમની. પરંતુ ટીડીપી કે જેડીયુ જે બંને સાથી પક્ષો નાના ભાઈ તરીકે ભાજપની સાથે અત્યારે ઊભા છે, એ બંનેની ભૂમિકા પર સૌથી મોટો પ્રશ્ન છે કે એમના જે પ્રેશર પોલિટિક્સની અંદર એ કેટલા મંત્રાલય પોતાની પાસે રાખવા માટેનો આગ્રહ એમણે જેપી નડ્ડાથી લઈને અમિત શાહ સુધી એમણે રાખ્યો છે. અને બીજી વાત, આ વાતથી પ્રધાનમંત્રી મોદીને પણ અવગત કરવામાં આવ્યા છે. પ્રધાનમંત્રી મોદી આખી કોને કેટલા ખાતા આપવાનો અને ફાઇનલ લેઆઉટ પ્રધાનમંત્રી મોદી નક્કી કરતા હોય છે. પરંતુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત એ છે કે ચિરાગ પાસવાન હોય કે એકનાથ શિંદે હોય કે પછી નીતિશ કુમાર હોય, એ તમામ લોકોની એક જ ડિમાન્ડ જ્યારે લોકોના મુખે જ્યારે મીડિયા એમને સવાલ પૂછે તો પ્રધાનમંત્રી મોદીના આગેવાનીમાં અમે કામ કરવા માંગીએ છીએ. કોઈ આ પ્રકારની વાતો નથી. પરંતુ રાજનીતિમાં આપણને સૌને ખબર છે અંકિત કે આ લેણદેણની પ્રક્રિયા હોય છે જે મીડિયાની સામે નથી હોતી. પરંતુ 1-to-1 બેઠકમાં આ પ્રકારની બિલકુલ ચર્ચા થતી હોય છે. કારણ કે મહત્વના મંત્રાલય કોની પાસે હોય છે, સત્તાની ચાવી જ્યારે સરકારમાં કોઈ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાના હોય છે એની ચાવી અધ્યક્ષની સાથે એની અધ્યક્ષની પાસે પણ હોય છે. કારણ કે અધ્યક્ષ એ લોકસભામાં ખૂબ મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી છે. અને જેડીયુની ડિમાન્ડ છે કે અધ્યક્ષ એમને બનાવવામાં આવી શકે. ચંદ્રબાબુ નાયડુને કદાચ એનડીએના ચેરપર્સન બનાવવામાં આવે એવી પણ વાત સામે આવી રહી છે અંકિત. લગભગ બપોર બાદ આવતીકાલે ક્લિયર થશે કે કોને કોને મંત્રી બનવા માટે ફોન આવ્યો છે. પણ એક વાત નિશ્ચિત છે કે જ્યાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનો અત્યાર સુધીમાં મંત્રાલયમાં દબદબો હતો, આ વખતે ઓછો થશે. એમના સાથી પક્ષોને સાથે લઈને ચાલવું પડશે. લગભગ 14 થી 18 સાંસદો જે અન્ય સાથી પક્ષોના હશે એ મંત્રી પદની જવાબદારી સ્વીકારશે. એની પાછળનું નાનું એવું ગણિત એવું હોય છે કે જે 15% જે મંત્રાલય મેક્સિમમ કેપેસિટી હોય છે 15% આપી શકાય ટોટલ લોકસભાની બેઠકોના હિસાબથી. એટલે એ જોવાનું રહેશે કે મેક્સિમમ લિમિટ એમાં ક્રોસ થાય છે પછી 70-72 નું મંત્રીમંડળ આ વખતે બને છે. જી મનીષ અને અજય, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે અમારી સાથે જોડાવા બદલ.